Здравствуйте. Пришло время подвести итоги среды. В студии Сера Сапарова и сегодня в программе. Развитие духовной жизни и социальной сферы. Глава Чечни побывал в Серноводске с большой инспекцией. Точные показатели состояния агропромышленного сектора позволят разработать новые проекты развития сельхозотрасли. В 2016-м состоится Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Насколько обоснованы слухи о поборах в одной из сельских школ? Рамзан Кадыров поручил провести тщательную проверку. Отборочные соревнования в сборную Чечни. Наши боксеры, я вам скажу, что уже заявили себя, скажем, на российском пространстве. В Аргуне состоялся чемпионат республики по любительскому боксу. В течение года в Серноводском появится новая мечеть. По проекту Дом Всевышнего сможет вместить до 2500 молящихся. Святыня появится на месте старой мечети. Сегодня в селе состоялась официальная церемония закладки капсулы под строительство. Участие в ней принял и глава региона, рассказывает Ахмед Джабраилов. Совсем скоро жители Серноводского будут призывать к молитве с минарета в новой мечети. Капсулу под строительство святыни заложили сегодня в торжественной обстановке с участием главы Чечни. Молельный дом сможет принять более 2000 молящихся. Однако находятся еще люди, которые пишут в Инстаграм, что суфизма нет и что это выдуманное явление. Такое мнение сформировывается у таких людей, которые сами в должном образе не знают о религии ислам ничего. شرف الموضوع ده شرف موضوع أعمل حش دعوة دعنا وده زين وين شرف دعوة قوات دولدات وإيش شرح على وعد عنا شرح عن كيشن ببيض
أشليه اشتغل ظلم دو بيتان دو شو سود يعني كل داك ديس دلعتنا سوخا دو يشات يتم ولا دون تكون دي حاجة شوي حال أسلوب شيء يجوز أنا حكيت بالبيض أشليه دونا شيء بعض اللي بوش إيش دونا عند حلاوة الله إيش يسنيد على ذاك ولا غلط ولا سنات طبعا بيت مثلا دون لا ملاوي حين خلق كده كده داخل وين خلق كده دون وين جوش تدلع دونا وين جوش خلق دون عارف دون خش حلقة غزال وعد غزال مقطع داشة وخل بيستي كنت كيف ليل وغيرش بوناخ ومركع خليشات بس داك يغنين سيد عبو مثلا خايتا بو يسم بوش بوناخ وي هو شوح شريعت أبيغت قرآن سنة وين دك دانا ديل ريزين بوش بول ديل لي أوليش üç serven bir tane bosbon ya bu sufizm ibi o çat halit hani خليش شوي وينو عم تستغرد وقاعد يجيز مسألة أتاهم دانا هور دينا نانا حديث كينجي كان دان عالي وصل إذا بيتني عالي وصل بيتني عالي وصل وبتاع سوتش بشوي ولادي حاجات نوين دان تيدين تبال بوسيجي نميرش عاقل دان بعد نجش نركمانش ويتعجي حاله يحوز يخش بوش ناشدان دين وين دان نحن حاجة اللي يحوش تعاش كوس كيف دان بوسو دين دان ديش بوش لا ما ديش بوش ما رقمش بس ما على موش ما نشا وش ما بوش بوش ما ديش بوش حش بوش على نحدان بوش إذا قويتش توي دان إذا قويتش ويسخت بوش تاخش تلعب دلعب دان شنو بيتن سخرت العام بيتن درس نادي روشتوي هذا اللي دان ده مولا هور دست نشي دوز الشيء مثلا كيف دوش واس عيد على لور وشنك على حلقة على شنو سخت لتش قاعدين كان دان شنو يوق سمغ ليش تيروش سمغ شو لا شنو مش ما دائما نزلت دانا دين نان يشوش إنه هو اللي دوخ دانا حسام نان حسام دهن لازر دانا سخ ليش تبيش عمل خباليز نعشيخين دانا ويجي دانا ليش تيلو قناة إذا دانا ولا سمغ حد شنو دانا شنو ده مو دانا ويقوم الله دانا ده الدنيا شعبش من بروح سمغ وعيالها وقت يشلو ده مو داخل إلسي حلو ده مو دانا ده وإخي ده بتعشيك ويوش دانا В честь такого богоугодного события богословы совершили обряд зикр и жертвоприношение. Строительство взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. توبوشن توبل نيغشتن بلنيتن سادكشن دقة بلغشبن بلغمتكشن كروت زود توين ير تالش دق بلغشبن ير أقوزا ير ديل تادو ويما كادين تاش خيولش ريجيونش كأحداش مجدكش زيرش والمسان جنا سون بيجي أخرى ونرباها واشترخ أقبقي شيء ترخ on دقل بركة ديريس في الأنار لا مقطع أو تايش أحمل لي دينك اللي لا ديش تنسيدش لا مقطع أحمد حج ويتسويش تنيرح هنا أستيخ دعوة دكتور ديريس Уже решено, что Сирноводская мечеть станет прототипом святынь, возведенных в Знаменском и Шелковской. Планируется, что ровно через год, в мае 2016-го, в стенах новой мечети состоится первая пятничная молитва. ضل شو من الحلق يلشن نور قرنا عليه الصلاة والسلام سنر دالا عرش كورس الله المحفوظ ما بود سيدر شيء سنر حق وشة عالم خير تمسك دين صعب بولنا بودا أتيوك دقر دشتو شو من يقعدو ديكا شو من تعني نسقاتشتر ديكا شو من تعني نسقاتشتر توفيق أولسنا التوفيق دالا شين لوش وشن لوشتو شا شين دوق ويزن شنا شا ديك دلي إن شنا لوشتو شا ديكا شو ما تعطون نسقاتشت شا دا نسقاتشت على ويبايمر بو عليه الصلاة والسلام سنديرا أخرام زان حاجيجا قاش نرك إيرش عليه الصلاة والسلام سنورا قولن دوشتو التوفيق النورين دا دوز إذا تعاشيكو يوتشا بقى دوز هنا شيء دا لا نتسقاتشتش إيش ديك بلش بلور بوش بات يسان يوشل ديل خصوم شيوغر يلسمان شوها غالن شيو شلات شو تعيون تعاشا مصو متيح مصو متيح خزدش تودش أستيبان بوسو دين ناقوس خلر القرآن شعوبه هنا إن تنصروا الله ينصركم آشا دال غدع دال غدي دوشن بوخ
سن مع موداخنا اش دير دين غدح اش اولى اش غدح اش بصب داخل غدح وتقوي دين دوش معنى شويه نقدر ريز غير Здесь же воспитанник Грозненской школы хафизов Ислам Ханариков преподнес главе республики подарок священный Коран. Специалисты приступят к работе уже завтра. Здесь, по словам подрядчика, будут задействовано более 100 человек. Новость о строительстве новой мечети стала приятной новостью для всех местных жителей. Hokkert daar als gekilsies bocht schena. Dit stel alles wel. Had ik even raskaching dit is van deel twee wok sagel ting goed waar dinne gal. Doek gaan jelle ruzbon meest gedol shuerel. Simnatste go dakhil khumduj. Doat piro go da qochnoch chu bakna tija ashla ya ruzbon meest glatten kertier. Nog je airbocht ina ruzbon meest glatten tutult ja deel khitam sadin meest dushun gushteg. Atahanej dina دال بوق بهيتم باسين قيوت برك الليل ريس خلال ودرتون ردك دي انчана ардеш волчана. И вот настала торжественная часть — закладка капсулы. В нее вложили текст с обращением для потомков. После чтения дуа в закладке приняли участие Рамзан Кадыров, в Совете главы республики Адам Шахидов, муфти Чечни Салах Межиев, начальник местного отдела полиции Юсуп Имаев. Сегодня в Сунжинском районе проживает более 22 тысяч человек, и это число растет с каждым годом. Новая мечеть возводится с учетом этих изменений. Однако это не все позитивные перемены в муниципалитете. Ахмед Джабраилов, Адам Чекуев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Сегодня же глава региона посетил завод чеченских минеральных вод. С его конвейера в год сходит до нескольких десятков миллионов бутылок чистой природной воды. Продукция завода известна своими целебными свойствами и входит в 5 лучших в стране. На вкус и качество серноводскую воду проверил и Рамзан Кадыров. Подробности у нашего корреспондента. Знакомство с возможностями предприятия «Чеченские минеральные воды» единственным экспортером пищевой продукции в регионе Рамзан Кадыров начал с цехов. Вместе с директором завода Алиханом Дергизовым Рамзан Кадыров прошелся по каждому отделу. Рассказали главе и о самых последних достижениях завода. Рентабельность, допустим, относительно продажи за 4,5 месяца 2014 года, 2015 года продажи выросли на 30%, да. Выручка выросла на 30%. Погоночно закачиваешь и курс хотел чего интересного вот самой продукции. То хавианчина ирэко февраля выставки да что. С февраля выставки да инзери чего дик результатчина кремя эти амфиду что Челябинск, Казахстан как летом сандаш ну да бس انا على تست вот ما يحبي دوام да вот интервью погода домой воля ля чем да ты что что да количество рабочих с 2014 годом и, допустим, с 2015 годом на 73 человека какая-то, да, выручка на 40% какая-то, за 4,5 месяца, допустим, 14 за это же время, там, 87 миллионов, 127 миллионов. Во время экскурсии по заводу Алихан Дергизов рассказал главе региона о перебоях со светом, после чего Рамзан Кадыров дал поручение первому вице-премьеру решить проблему. С каждым годом предприятие расширяется. Вместо прежних 20 миллионов бутылок в год в этом году здесь планируют расширить производство до 50. Еще в середине мая на стадии строительства нового завода в 2014 году здесь работало 185 человек, а уже сегодня на предприятии трудится 258 сотрудников, и большинство из них студенты наших вузов, в частности с нефтяного университета, отметил директор завода. Рамзана Кадырова эта новость приятно удивила. Трудоустройство наших студентов важно для республики. Региональный отдел продаж, который чисто с регионами работает, хотя Волга, что تقوليش ديك Сунжинский район, يعني вообще в перспективе да.
а как менеджер, да, хуй да, видно, куда ездить, дополнительно, да. Или может успеть ездить, или не проблем, не буду ездить, да. Допустим, в прошлом году за весь год мы продали 20 миллионов бутылок. 20 миллионов. Да, из которых 17 было пластиковых, а 3 миллиона стеклянных. В этом году мы планируем продать 50 миллионов. Натуральные соки и чай уже составили хорошую конкуренцию зарубежной продукции. Самый ходовый, когда чай, да. Липтон, Нестле, полностью, Дене, Массага, Порталикна, Са'a Овчар. Сегодня гости могли оценить не только технические возможности предприятия, но и вкусовые качества выпускаемой продукции. Современные предприятия выпускают только натуральную продукцию. Природная горная вода Серноводская входит в пятерку лучших в России, рассказывает директор завода. В отличие от других минеральных вод, добываемых путем бурения скважин, Серноводская сама вытекает из глубин. Она обогащена ценными веществами, такими как йод и фтор, которые очень полезны для организма человека. Полезные свойства Серноводской подчеркнул и Рамзан Кадыров. Любой хакир амел дошто лазера, а сильно вот химия надо хасан. Любой молодой молодой хасан. Любой кис тамолина. Здесь минерал ставили. Фалли реклама это было, а реклама нужно здесь. Отбодек до хабы отбодон. Ламаз иншаллах. На заводе сегодня функционирует 2 цеха с современным немецким оборудованием. На одной идет разлив воды в пластиковые бутылки, на другой в стеклянные. Легкий вижу, помещение стало. Следующий вот. Вот дух дой, хочешь ходить, да? Вообще, да, рынок ясный, внутренний, конечно, рынок ах, да. Какие-то хуй, да, 150 миллионов, освой отвечаем, да? Действительно, состоятельно. Год 150 миллионов, да? Да. И больше 50 миллионов, видишь задача? Да, юхшер 100, Да, что? Хорошо. А в итоге лет через 10 прямо миллиард. В час здесь производят до 34 тысяч бутылок. Всего завод выпускает до 60 наименований продукции, которая проходит тщательный контроль в лаборатории. Динара Мурадова, Рузана Веселаева, Дани Хавхаров. Новости. Визит главы региона не обошелся без посещения курортного комплекса Серноводск-Кавказский. Трехэтажная водолечебница расположена на высоте 310 метров над уровнем моря. Целебные воды и живописная местность еще с советских времен привлекала отдыхающих. Здесь Рамзан Кадыров сделал фото на память. Сегодня санаторий представляет маленький городок, состоящий из нескольких корпусов различного назначения. Посетители курорта получают профессиональное лечение костно-мышечной системы, кожи, нарушение обмена веществ, кровеносной системы и других заболеваний. В комфортабельной гостинице с 2- и одноместными номерами есть номера класса люкс. А территория курорта украшена башенным комплексом, фонтанами и искусственными водопадами. Рамзан Кадыров пообщался с работниками санатория. Свободный палач, да. Особенно не было бухло. В Москве и в Казахстане. В Казахстане дух будет наш иштах объекш. Кремера будет дохнуть. Кремера отдыхающий, да. А смойте, да, на рейхлик. Чорез. А бяхтан кремер отдыхающий будет. Сант угол республики хажляет достопримечательности. Юг и аргуне дуизела. Вал от музея бюкш. Ваймяж бюкш. Ляна на эмигрантская шеет и духа эхташа хузия иштиан юшет и духа да. Ваймяж чуягн. О, резбо шашбу. Он когда он хал, не то обычно. Дух без деркана что он да я мог ашпотно вот экскурсия да оли дон. Республика раса дубо. Видишь да на амела условия шефа. Элементарно هم مش عارفين не سيتش عملها عن انت ده ده استاذ مولود اصلا. وجي ده هرزن قاعد وانا توقع سنتورياس هنا توقع كل نايو شاغن صبري مني موسو ما دون اني يسمي هذا عشان ده دون كيسو وكا شيء يعني عشان ده دون او صاحي سنه جامع لا دون بتاع دون شكرا لك كده راس بو على بغير لي صبر لي زغرو الناس هذا شكرا لك بس ثلاث بس
Работы по восстановлению Долинска идут с опережением графика. Планы, расписанные на несколько месяцев, рабочие реализуют в сжатые сроки. За 35 дней восстановлены жилые дома, инфраструктура, начато строительство ряда соцобъектов. Сегодня стройплощадку проинспектировал глава региона. Подробности у Исмины Гацаевой. Эти аккуратные четырехэтажные дома больше напоминают курортный поселок где-то в Альпах. К очередной инспекции главы Чечни строители завершили работы больше, чем наполовину. Теперь на месте ветхих построек современные здания с обновленной инфраструктурой. В основном жилые дома, что белыш. На стадии завершения бывает кровельный, фасадный белшабег и чахой бывает. Объекты коммунальной инфраструктуры 90% очень. Водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, электроснабжение. В целом, если взять в процентном отношении, более 80%. Детский сад мой. Детский сад 80% был окончательно. Спортзал, нашли внутреннюю отделочную работу. Остальные подвесты новые. Реконструкция затронула все стороны жизни жителей поселка. С открытием отреставрированной амбулатории отпадет необходимость обращаться в клинике Грозного, а появление джума-мечети станет фактором, объединяющим верующих. Впервые за долгие годы местные малыши пойдут в детский сад, а ребятишки уже получили возможность проводить досуг. Детский игровой площадь полностью оборудование установить новое. Без лозметок юхинс. 10 метров амбулатории чаптеошуин. Больниц. Так что условия еще погонять. Радость от восстановленного Долинского совсем скоро может смениться разочарованием от действий некоторых невоспитанных людей, говорит Кадыров. В качестве примера он привел случай в одном из микрорайонов столицы. Поэтому на местных жителях лежит ответственность за порядок и чистоту в родном поселке. Bakka jamda dizin ve don. Ve gara don tadin damash don. In mikroon selam tomuş damash o yakhu fi don. Lagar şehir gid apet kiwo hena khas. Yo tagbut haltay nas islami ala tay tay don. Hint asin fi qidamat idnaq abizat bin don. Shash o qash tay ruhar don. Khabir fi khinu har atda don. In lertsay ta don. Yal khaz ya don. Qad majid dia spadzal детский сад, амбулаторию, шай дamash do. Детский площадка شو هيد ولا بدي يزون بيش كلا ليش باي دا يوتش على يسكت دون دا بيرك دي وين دون دا بزني تيلس من يالو يلشو خدقي حاجة غيرش مشتن عجل أشليلوش تنسقوش داتشون أدمش تسقوشو بوي إز قباش أدم تخيصو ريس خويلخون. Особенно радушно главу Чечни встречает местная ребятня. Рамзан Кадыров уже обещал детям из Долинского провести спортивные состязания, а главное – привезти подарки. Профессор, доктораж, спортсмен, хафиш. ده مرة هدي شو هادي اللي عملت لي النظام كانت والله مو شو خصيتي شنو خا ها اوفي لا ما يطلع 6 7 8 ديفيد ديسين هالله قلت ما زال ده يحكي ايه قولي لي ها واتكتي يا جدات مثلا ديش الحواوش ومتي ده خذ لي شو لا لا تبغى ويدون اتكتي يا جدات شوات فين سبيتش ماشينش игрушкш мягкие игрушки куколш мосум حيالي مقدري. За последними новостями из Долинского пристально следят местные жители, которые на время ремонта переехали к родственникам. Некоторые из них уже готовятся к возвращению в отреставрированный поселок. Тем более, что реконструкция идет с опережением графика. Исмина Гацаева, Зураб Центров, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. Глава региона провел совещание с министром образования и науки, а также председателем комитета правительства по дошкольному образованию. Поводом встречи послужила жалоба одной из родительниц на то, что в одной из школ занимаются сборами денег с учащихся на нужды заведения. Так ли это, выяснял лично Рамзан Кадыров. Даже разговоры о поборах в чеченских школах недопустимы, заявил глава региона на встрече с министром образования и науки и председателем комитета по дошкольному образованию. Поводом для встречи стало обращение через социальные сети к Рамзану Кадырову, в котором родительница учащегося пожаловалась на то, что у них просят деньги на ремонт и различные нужды.
Родительский совет что кое дон, школа школ штон. Царь дон, шеш дон, инициатор бош дон. Dat zwem школеш, dat вечер шеш шей дон, так ремонт здесь партет здесь бош, dat сон положение кул дон. Информация сон администрация бо الحي اللي دلع دون сон شو خات لاشتك دون شو خايت لاشتك نا خايت لاشتك دون. هو болар бе рабзан ахматович, у меня небольшая просьба. Пожалуйста, примите меры в нашу школу, бах. Нам больше некого обратиться, бах. Экспериментальный класс 1000 рублей. Подготовленный класс от 2 до 3000 рублей. Ремонт школы 300 рублей. Экзамены от 500 до 1500 дон, а то и больше, бах. И это все подарки для учителя, бах. А сколько еще по мелочам требуют, типа на нужды до школы, бах. У нас нет таких денег, бах. Мы еле живем на одну зарплату, а ведь у многих дон по 5-6 детей, бах. Мы приходим, когда наш ребенок должен идти в школу, ба, ведь в детских садах нет такого, чтобы родители раскошелились, ба. Вот там детский сад дат был, а на самом деле дона, хога гош дона, должен он дона, как дух das он. In so hadden we het dona, als hoofdstad dona. بس إذا صار هي خرجوا ده صار. نستعمل دون هريازنا مش هريازنا دون جال خير بو ده صار فينس ده بوتن ده برضو случаем مثلا هاي هردان نشتون حلو شكول وشتريش دون عاش ديوش طلع لعدلات الله لحدي هاد يا أخي دون министр образования شيء دون سايت يو إنستغرام يو ديريكت يو عين صراحة دون لغوش قالي سايو ده صون شو يازيه هاي أدرس حلوه تعادل أو قاستوردو يخرج شو المجال دونه وين поэтому поводу дона و министр дон образования Байханос дона Исмаил Свен дон حتى شو برضو خلود شو دون بوق شو نهوش دويا شو عليه أحش دون لا أشتري كتير بوقيش لوي دون شكول ستايل لوي شكول شون أحش دات في الدنيا ليش لما ناس تدري شكول دون يفودو هذا مش هذا دو دون. Никто не имеет права собирать деньги у родителей. Рамзан Кадыров поручил Исмаилу Байханову срочно разобраться в ситуации. Глава в недоумении. Если такой практики нет на самом деле, откуда может возникнуть основание для подобных разговоров? I haina وندقي خوشنا ده ليس قوم عتان شكون ياينا دعوتنا ترنا إسحنا عيد البرنامج أيام يوتشني أخين ريمونت كروجا إلش بدك ليش تخا ملا بالك للون شيء تحكى وعلى ذا بوشنا ويا سردي تشتغل شغله وقصة تندي أستن الشكول عتاعتي بسم صلاة ديتريال هو إذا نبوخ شلاتش دو إنز أستن بس جال كادوش توش ده أو إذا كنترول تسيع أول ديلك نكزات يو تقول يو بوقص الشكول عتاعنا أيضا نسمع حوالينا دثرو يشك دقوا متكش دثرو يشوت الدين دو يجا هاي بدونا أخش ده ديش ده ترى ما نص الشكول عشوبه أكتبه أرزمرات سديدو تقول تعني ديركت الشكول تعني وشيتلا مازيتوز تقول على تحني هم أخش أو أصنون ما بين أي لوش أخش دو ترى أنا بأخش دارش هنا فوندر دو قيد عن ذكرياتش ما يبردوش. Понимая, что за образованием будущее, в Чечне этому вопросу уделяется серьезное внимание. Не дожидаясь бюджетных средств, за счет инвесторов строятся сотни школ и детских садов, устанавливается современное оборудование. Рамзан Кадыров еще раз уточняет, существует ли официальное решение министерства о сборе средств в учебных заведениях. Царского ремонта, директорская, районская, цена мероприятий, аслан я лезет. مرات يعني حالا مسيتو زين خاطر خوات اللي ستاكا وإحكي زعما شحال خواتك أو إحكي في مية يعني أنا ميجا داتس الله قاستن في الحياة الله. داشين سوشكولا وولشينا مخلر نبغى قد بدأش ويتشين نبغى قد براز أحسن أو ترجع على أحسن عشان براز ترى حين دون ببسنو يقول أحسن ده ده أحسن على درس تدريس تياتر تدريس وهنا تدريس وأربعة وش نعمل. تساعد دون شيء شكولا حين تسبب نحموبو. شيء شكولا إسبيرش دونه روش كتي وي دون أدور وإكسكورسيا وي كلمة وي أدون روش تواشي إذا إتحيخ الروشود ألمتش نحبو دس دون تندي أسيز دعبو شيء أبس نوون خوش ديك شكولا تنا ريمونتن تنا متي أختي دون أحمد على حبير شكولا دوش بوجا تيجا دون كلاس كيتشا هذا يزر وجه يزر ولي أسرع وضع كيتشا وضع ترى يلش دون شيء بير دوش تلجا دون أكتر بوجا وضع وين هم الأساس دون هر سون لعبة تجربة ديتك ساعات شكادو حلا قيق قاعدة دون تسقعدك بو هر يتسجد وجه يتسجد دون كورن يتبيز كوز يتبيز ودا قارخ ديت وجه اللي تتوقع بو جابو دون هون لعين يعني أحش جالس يشكوله أحش لعين بو سمسوت تشكل بو ديريكتور إيش كيسن لنا بو ده سون أصدق حركات ديريكتور شيء خوش دات بو
يشورا دون تعرفون يعني دوتشين أبرز دوتشين كيتش داخل تطلعش نعم داخل ال بوق بعث سيجام وجه أدم دون اسم ثلاث تليفون تجار خديك دون شيك شو قصة هم دي اللي تعزني ما استيش ما قدر تعوض شيء سو قدر بونش تبيك تيجي الموضوع ده حاجة على دون الناس اللي ديريكتور الأخ لحظة يعني سو أخ لحظة يعني ريمونت من خير كيتش وال خير صورة دل وال خير ده بيش خير أعتقد هم تو الدنيا إز دون تخيل على خير ده Jasno, učite zamešan ne bude on predupred bio, vi govorite vojt govore on je ali da no последующем да он любой хад из дасна. So бог бит боци дасна. Он дачи да он ахш делаешь бешкер да он ой Даже в самое тяжелое время руководство региона в первую очередь восстанавливало школы и детские сады. Развитие образования сегодня – одно из приоритетных направлений. Незаконные поборы в этой сфере допускать нельзя, говорит глава. Шек бужук стайл стон, спортон, миллиардами аж дихадуш в школ стайна, вы далучки пардон, интивы далучки дон, беш тадош келли школ шу, десятки школ шу дон, уже келли дон. По программе дон югдаси, вишти юдасан, вождом стон, اسمع دون, да диз директор интивы ошкет, амел диши шкет бацасон, уже ахидер вот это. Шун уголом дел возбуждать стон, вымогательство дон, хардеш, чубаки би, вот когда он десцендент дон. Und dat je dan bij de wedstrijd misschien niet wordt, zodat je heel beter te horen maar dat is er beter dan 30 jaar oud is. Zo moet je worden. Ja, na je maar we tak dan gewoon tegen dan als je we is dat dan we شيء حسبي دو قاعد كيس حاجه is dat dan. Toen de mel دخلتي شكون احلى ديتك ساعه اخ دات ديز ناس عديتك ساعه هي اللي شوي حاجه اسلوب شيء هي اللي شات دعوه Ati ga dan eider lisje eider jots mee dan dit gezegd dan. Chaste bolchara zijn hem met dan. Shamil lubo ho bakka khil dorst man dan. Ministra ga dan honaga isuna we Deutsch dossen we goed dessen en dan. Niet bedan. Roosket direct het eerste school bol gasto. Jurt da het uch school het dan. Hawel na het dan. Shash gasto met dan. Nou weet meer dan. Shay daily programmer dus dan. Ik ga daar WhatsApp zoek was dan Arab dan heel beslis dan. Zo we shay jurt direct het school dan. يحيى يورت البو وجسكو يورت دا إما واحد غوص كده شيء يورت عدوش دلهم نحتر الدقاس ودستان شيء يورت عدوش دلهم شش دانا برت من برت الموضوع ديش دان لبول دان ليش نسستوا أوستوس آخر شيء دان ولا بس خل واحد خل هر خل دان شيء ديك ولا خل دان لبول متى يورت خل دان تخل غوص كده جروب يوجرا تدا إما دان تليش نكسر او دا مثلا دا تشرب بلوی پیتزا تو بعد اللي دان بيشن دان سون ده هون ده دان تعت تو بس تعدير تو دانه نو يعرف دان ده دان شو عمل جنريشن شن دان شيء اوبش كاس حاجه دانه نا وصلوا دان هو كذي ده دان دائما نخرج ده هو رديت دان سويت كلنا تسار يش باش اخر يا واش دانه يو اش دان ديريكتور جيت بس بو حيخ جيت بس بو министр جيت بس بو. Здесь же Рамзан Кадыров обратился к жителям региона. При любых противоправных действиях необходимо обращаться к руководству школы или в профильное ведомство. Вопросы нужно решать в специальном ведомстве, а не выносить на обсуждение в социальной сети. Це дискіти того метадона, тому дієшер но алло хулшар проблеми у школі. Вон хуш юй що проблеми, хоча бороться є що, а його що кель школ, є що, та є що, детський сад, та є що, дестон. Ну ось долом що там це келіло це діє робота скида. Ще більше там дих бавлай ще не кеч на ванс скида. І школи до вава, і піцо до бело, і те що бело там саме діц дестон. І там один кан юрен там то дона. Модо люрен дол. Асад дон болить вас люрен лох дестон. ساعة لو حد صوم شو شو حد بره خلق ساعة هم لو على كلور نالو مولي نالو عضاد شيء ده تقبل شيء إدهالوي إدك تشاتو دكيس نديلنا واحد حضان على وسيلور أصدقنا ولا روح تصلا وشو بدي الورد دانا شيء دوش زر بلاشيس دان دي نحبوسة دان عشوال حين إتن دان حين بقن براتون دوش ولا صار دي خدوش سامع بوستك عطان هذا لا صوت ده عطان ده أخ ده كده عطان ده ساعت لور عطان هو إلشي دانه يلا والدان أروح ناشي كل مانع إسرائيل دست شيء دان نبسليدون 20 евро на 500 евро на هون عندنا أبريات بوشلشي صار سامع صوت دلوا سوى كده رو دان هذا اللي بيعمل أصلا عجير مانع وصوت يورو لا هارسون يس دان هو بلني تعذاب ليش استور بيدل ديش سبراو كده كده رو عطان استور بيلوبو أجير معنا إسرائيل 100 евро, 200 евро, 300 евро, луж. Опять сеть мечтать. Конечно, те да здорово не чохали.
وين دون أخ ميلدك دون دو تسكراو غيرشو وين أخ وين دون давай до тронало я оплатно до клиники душно да сон цадя чу бреса то же самое до школа до ну второе беш я движ до дня да на второе до ця оша школа дик боб дикдакс бо والله بالله تالله цана родители бо сасом ас но я чу б хер до ас да ба и ашлуш до ахча аш преступление что да скажешь да сон мегардат о до что школши айдло до что детский садик там да сом дал мегардат او تخیلش چه استوایی شهر دست بیتی مدارید. در بازیوت شجابی کارو بای نخیش این دان ردیتش دان حال هنگدل. اینجی باز توسعه شهر باز ردیتش دان سوی ازی مینیستری ازی دشکل نیچرگی ازی مسئله عرب ولی دانه اتحاد ولی دانه شوندل مدل حالو بوری. از بود چند دیگه چند راه نگاه چند دیت که سعی داوود چون که آخر داخل دیتش کرده ساکوز دیت سعی کار لیت سعی یودش کشته سعی علیش دانه وجد شدش خبر شد دانه یک دیز دانه نه وجه بگوش شخ دورشو نسید شی گود آخر دو دیرکت دل حد آخر تا دیرکت آخر لحیه رو دل هویت دانه هون دل لاحظ هویت وادی دو خسته استیر حد آخر هویت سام بوستت آخر دانه نه لیلش تلم لیلیش دانه و نه اسم غريب دستان مش باید ایستادوش توی از این دست استخدام خاصن اوت آخر دلار دست لو علاقه دوزی خاصن تمام تا پیچو تو بهش هم تصور بهش هم اوش تو خرید که دستم ایز دانه علاقه دان ایجور دان مست دان ایزو چون بیخ بیوان حتی علاقه دستان أنا سام دل دانه وين يوش دوزي دخلت وين شو قاعد عبوه شو قاعد باخذ. В регионе сегодня работают более 400 школ. В этом году к открытию готовят 27 учебных заведений, 8 из которых примут школьников уже этой осенью. Розана Цамаева, Елизавета Чепханова, Зелимхан Закаев при поддержке пресс-службы главы и правительства. Новости. И сегодня же вечером начальник Государственного управления МВД по СКФО Сергей Ченчик представил главе региона Рамзану Кадырову нового руководителя оперативной группировки. Им стал полковник полиции Владимир Алай. До назначения на эту должность он занимал пост заместителя начальника Центра специального назначения вневедомственной охраны МВД России. Владимир Алай уже успел познакомиться с личным составом объединенной группировки и провел совещание с руководством местного министерства внутренних дел. Согласно решению министра внутренних дел Российской Федерации, сегодня мы представляем вам, как главе республики, как одному из руководителей проведения всех контртеррористических мероприятий на Северном Кавказе, как руководителю республики, который на сегодняшний день является лидером в борьбе с ваххабистским подпольем. Основную массу времени работал в органах внутренних дел, работал в спецподразделениях, награжден орденом мужества, медалью за отвагу, медалью за охрану общественного порядка, другими ведомственными наградами МВД. Спасибо вам за предоставленную возможность, что нашли время встретиться и лично представить вам и познакомиться для того, чтобы все наши совместные мероприятия, которые мы проводим, были организованы и проводились на должном уровне. Мы с вами на эту тему говорили, и мы здесь с руководством Министерства внутренних дел провели комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы уровень взаимодействия был намного выше, чем он был и есть на сегодняшний день. Развиваемся в этом направлении, идем. Я думаю, что при вашей поддержке и вашей помощи все получится, и мы победим, как вы всегда говорите. В свою очередь Рамзан Кадыров поздравил Владимира Алая с назначением. По его словам, главное в деле обеспечения безопасности на Северном Кавказе – это взаимодействие всех структур СКФО. Работа нелегкая, но истинный патриот трудностей не боится, подчеркнул глава региона. Объем работы хватает, наши враги не успокаиваются, наоборот, усиливают свои позиции зарубежья, поэтому новому руководителю есть чем заниматься, есть у нас опыт. Мы с вами не новые люди, давно занимаемся, варимся в этой кухне, поэтому я желаю удачи. Самое главное, чтобы было взаимодействие между субъектами Северо-Кавказского федерального округа. И главное, чтобы мы вместе организованно боролись против терроризма и экстремизма. Я думаю, что если системный человек, то у него получится. А так у нас опыт работы есть.
Мы отвечаем за регион во всех отношениях этого слова. Безопасность, социальное обеспечение, политическое направление. Поэтому те силы, средств, которые находятся у нас в ОГВП, это дополнительные силы, средств не только для обеспечения безопасности нашего региона и соседних регионов Северо-Кавказского федерального округа. Мы состоялись, мы сформировали все ветви власти, МВД у нас один из лучших в России. Мы не рисуем результаты, на самом деле занимаемся делами. Поэтому добро пожаловать в Чеченскую Республику, Северный Кавказ. Я думаю, что нелегко будет, но будет интересно, потому что мы служим для народа и ради народа. Поэтому желаем удачи. Спасибо. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Нелегкая, но приятная работа. Это служение народу. Надеюсь на сотрудничество. Пути противостояния информационной агрессии в отношении Чеченской Республики и всей России обсудили сегодня в Доме печати. На встрече с министром печати Джамбулатом Умаровым присутствовали члены региональных союзов журналистов и писателей, сотрудники профильного министерства, представители общественных организаций и депутаты молодежного парламента. Джамбулат Умаров призвал собравшихся противодействовать потоку необоснованной критики со стороны ряда западных и российских СМИ в адрес президента России Владимира Путина и главы региона Рамзана Кадырова. Он отметил, необходимо бороться с попыткой некоторых журналистов негативно представить облик народов Северного Кавказа и всей России в целом. Против нашей страны ведется совершенно оголтелая, совершенно беспрецедентная, не имеющая никаких границ этических, нравственных, моральных, вообще никаких границ. То, что сегодня перед нами открылось, ситуация, обстановка, она совершенно уникальна. Причем уникальность это заключается в том, что эта ситуация напрямую угрожает существующему конституционному строю, в первую очередь Российской Федерации. Здесь же участники приняли резолюцию, где определили дальнейшие направления работы. Решено вести разъяснительные мероприятия с населением республики по недопущению осознанного или неосознанного участия в раздувании искусственных скандалов, распространении слухов и сплетен. В сельском хозяйстве республики на сегодняшний день работают около 3000 фермеров. Однако реальная цифра населения, занятого ведением подсобного хозяйства, гораздо выше. Точные данные будут известны в следующем году. В 2016 состоится Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Данные о состоянии агропромышленного сектора экономики станут основой для разработки новых нацпроектов, поддержки и развития сельхозотрасли. Подробности у нашего корреспондента. На часах 5 утра, а Умар Хадисов уже весь в делах, погоняет стадо на выпас. Ухаживает за животными фермер с детства. С 9 лет помогал отцу пасти домашний скот. Если раньше в семье Хадисовых было не более 200 овец, то сейчас 500 голов. Следить за таким хозяйством нужно почти круглосуточно. Вовремя привить, подстричь и накормить. Корм покупаем за свой счет. Сено тоже. А постоянно и тонна. Только 1800, 700, 500, 400 тюк. Главные помощники в труде Умара – кавказские овчарки. Днем стадо соберут, а ночью защищают от волков, которые так и норовят пробраться в загон. Кстати, на этих 10 сотках фермер обустроил не только хлев, но и маленькую комнатку для себя. Условия, так сказать, спартанские. Буквально на 6 квадратных метрах уместил все необходимое. Днем сидит здесь, а ночевать уходит домой. Обучение есть, даже лилу. Улукта метик хауч масана пейдня ходер так ин садик етсе ин ойдена так пачахагерга садик ебиришта жижган хамна на костел дедер. В сельском хозяйстве сегодня около 3000 фермеров. Это только зарегистрированные крестьянские организации, индивидуальные предприниматели, а также садоводческие и дачные объединения. А вот тех, кто обеспечивает обеденный стол продуктами, выращенными на своем участке, гораздо больше. По данным последней сельхозпереписи, в Чечне более 250 тысяч личных подсобных хозяйств. Именно такую цифру дал сбор информации в 2006. Вот эта периодичность 10 лет является слишком большим периодом. И поэтому 1 декабря
в 2014 году внесено изменение в соответствующий закон президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Промежуток 5 лет проводится микроперепись населения для уточнения данных. Собирают данные о количестве земель, о том, как их используют и какое подворье держит хозяин. Причем сельскохозяйственная перепись касается не только юридических лиц, но и каждого, у кого есть земельный надел. Следующая перепись стартует только через год, но специалисты уже готовят все необходимое. Первый этап – актуализация данных по хозяйственных книг в районах. Изменилась площадь обрабатываемой земли пашни. Если, значит, она увеличилась где-то в пределах около 70 тысяч гектаров, увеличилось поголовье крупного рогатого скота где-то на 49 тысяч голов. Значит, ну, есть позитивные изменения и в производстве картофеля, производстве овощей. В первую очередь мы нацеливаем на то, чтобы, значит, обеспечить, разработать программу аграрного сектора и обеспечить задачи продовольственной безопасности и импортозамещения. В течение года Чеченстат совместно с Минсельхозом подготовят данные для сельскохозяйственной переписи. С 1 июля и в течение 1,5 месяцев переписчики будут обходить адреса и составлять точную опись. Такой мониторинг станет основой для разработки новых нацпроектов поддержки и развития сельского хозяйства России. Елизавета Чепханова, Стамир Хаджиев, Луиза Юнусова. Новости. У Розы Алхановой из Аргуна появилась возможность восстановить зрение. После обращения в региональный общественный фонд имени Кадырова помощь семье была оказана незамедлительно. В ближайшее время Роза отправится в Астрахань, где и будет проведена сложнейшая операция. Подробности у нашего корреспондента. Жительница города Аргун, 63-летняя Роза Алханова, уже 2 года испытывает проблемы со зрением. Также женщина стоит на учете в онкодиспансере. С небольшой пенсией она и ее дочь никак не могли провести необходимое лечение. И вот сегодня региональный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова выделил больной средств на проведение необходимой операции. Роза, хочу обратиться на мокша и второй яд больницы. Ака эйманси Рамзан фондер ах что он дает в больнице. Дочь Розы Аси уже в ближайшее время вывезет мать на лечение в Астрахань. На полученные средства она также планирует закупить все необходимые лекарства, на которые раньше просто не хватало денег. После долгих мучительных лет Роза Алханова все-таки получила шанс на выздоровление. Уже скоро сможет видеть, не ощущая боль. Это не первая акция, которую проводит фонд имени первого президента. В священный месяц Раджа по указанию президента регионального общественного фонда Аймани Кадыровой каждый из нуждающихся получит возможность решить свои проблемы. Асан Аль-Букаев, Стамир Хаджиев. Новости. До начала купального сезона остаются считанные дни. В республике масса рек, озер и других водоемов, однако не все они пригодны для купания. Речь идет о санитарных нормах и элементарной технике безопасности. В погоне за свежими ощущениями многие напрочь игнорируют запрещающие знаки. Порой необдуманные действия приводят к плачевным последствиям. О том, где можно купаться и как стоит вести себя в водоемах, репортаж нашего корреспондента. Чем выше отметки на термометре, тем больше людей устремляются на местные водоемы. Однако за этим кроется серьезная проблема. Не на каждом водоеме безопасно находиться, но это людей не останавливает. По официальным данным МЧС, в прошлом году погибло 5 человек, они купались в запрещенных местах. Чтобы предотвратить несчастные случаи, в республике стартовала акция «Я безопасно проведу лето». В первую очередь сотрудники МЧС отправились на базу отдыха Асса. У нас запланирована плановая проверка, одобренная прокуратурой Чеченской Республики. И на момент проверки будут проверяться, как ты сам будешь смотреть уже документацию на образование базы, техническое состояние мостков, детские купальни. Большинству установленных норм база отдыха соответствует. Вода не глубже 2 метров, есть отдельная детская зона. Однако к приему отдыхающих она еще не готова, не позволяет температура воды, не установлены буйки. Но к сезону владелец Ассы говорит, что успеет все привести в норму. Это единственный объект на территории Чеченской Республики, который не представляет никакой угрозы для отдыхающих. Но если здесь посетителями будут нарушаться установленные правила безопасности, то ответственность за это будут нести спасатели, курирующие эту территорию, так и владелец. В рамках акции, направленной на детскую безопасность, в летний сезон намечены не только плановые и внеплановые проверки водоемов, но и проведение открытых уроков в школах. Ты плавать умеешь?
Нет. Часто ездишь на речку или на море? Да. А как ты плаваешь, если Нельзя далеко уплывать. Учащиеся 60-й школы столицы сотрудников МЧС встретили особенно радушно. Его вытащили, он не дышит. Что надо сделать? Надо почистить Рот. Дальше. Делать искусственное дыхание. Покажи, как делается. Здесь каждому рассказали о правилах поведения на воде и объяснили, как пользоваться плавательным снаряжением. Данная акция важна тем, что вот перед началом летних каникул многие дети, соответственно, особенно ребята, у нас из-за отсутствия организованных мест отдыха купаются на проточных водоемах. И несчастные случаи в основном проходят именно на реках, на Тереке и на Суже. И для уменьшения происшествий и гибели людей, особенно детей на водных объектах, это очень важно. В течение месяца спасатели планируют провести подобные занятия во всех школах республики. Луиза Хатуева, Стамир Хаджиев, Дауд Куруев. Новости. Уже завтра состоится финал Кубка России. За хрустальный трофей будут бороться московский «Локомотив» и краснодарский «Кубань». Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Астрахани. Передвижная телевизионная станция ЧГТРК «Грозный» примет участие в освещении этого события. Передвижная телевизионная станция ЧГТРК «Грозный» проводит последнюю проверку перед очередным выездом. Сегодня команда направляется в Астрахань, прямиком к стадиону «Центральный», где 21 числа пройдет финал Кубка России по футболу. Все ребята в комплекте, операторы, инженеры, продюсеры. У нас в эту станцию, в ПТС-ку, входит все. И графическое оформление. Все ребята свою работу знают. На стандартном стадионе мы можем за 1,5 часа на 12 камер растянуться. Прямую трансляцию футбольного поединка будет вести ВГТРК. С идеей сотрудничества с чеченским съемочным коллективом выступили представители самого крупного медиахолдинга страны. Они высоко оценивают работу специалистов чеченского телевидения. Наша команда за последний год достигла достаточно высокого уровня. Она участвует в трансляциях футбольных матчей РФПЛ, турниров ММА международного уровня. И мы очень рады, что именно наша команда выбрана для трансляции финала Кубка России. За плечами передвижной съемочной станции телеканала трансляция таких масштабных мероприятий, как открытие комплекса высотных зданий Аргун-Сити и мечети имени Аймани Кадыровой, где использовалась специальная подвесная камера «Паук» для лучшего обзора видео. Также съемочный коллектив принял участие в освещении недавнего парада Победы в Грозном, который стал одним из самых зрелищных в России. Также привлекшего внимание всего мира боксерского поединка Руслана Чагаева и Фреса Акенда. Многомиллионная манифестация против карикатур на пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, которые увидели жители разных уголков планеты. Транслировалась также передвижной станцией телеканала. И это далеко не все. Съемкой футбольных матчей коллектив занимается практически каждую неделю. Все домашние матчи основного и молодежного состава Терека, а также и Терека-2. Профессионализм операторов и режиссеров передвижной телевизионной станции ГТРК «Грозный» растет на глазах у изумленной публики, и тем более на моих глазах, потому что ведь начинали с матчей Терека-2, а потом пошли уже эмоции, ну а дальше пошли повторы. А когда уже начали работать на матчах премьер-лиги, то уже действительно отточили свое мастерство. Наша команда выезжает в Астрахань на Кубок России. Это в какой-то мере показатель того, что этих ребят уже можно бросать вот на самое сложное, потому что есть уверенность, что покажут они его во всем блеске. Большой объем работы ПТС выполняет и при освещении нередких бойцовских турниров в Грозненском Колизее, передавая сигнал и на федеральные каналы. Улучшение качества картинки и режиссерской работы оценили не только специалисты, но и, самое главное, простые любители спорта, большая часть которых футбольные болельщики. Когда смотрю футбол на канале Грозный, я заметил в последнее время, что улучшилось качество картинки. Сразу после опасных моментов мне нравится то, что показывают хорошие повторы с хороших ракурсов. Очень все четко и красиво. Конечно, нельзя не заметить, что в последнее время стало качество работы режиссеров намного лучше, потому что повторы и опасные моменты
телевизионной картинке. Сейчас это стало более заметно, более лучше и качественнее. На передвижной телевизионной станции ЧГТРК в среднем работают 25 человек. Команда относительно молодая и вышла на высокий профессиональный уровень за очень короткий срок. А сама ПТС в техническом плане оснащена по последнему слову техники. Подобной, кстати, нет на всем юге России. Хамзат Аюбов, Муса Астамиров, Джамалайл Хаджалиев. Новости. В Шали прошла встреча сотрудников ГИБДД, духовенства и администрации района со старшеклассниками. В преддверии последнего звонка школьников призвали быть осторожнее на дорогах, а также по возможности воздержаться от управления автотранспортными средствами в период выпускных. Здесь же выпускникам школ рассказали, какая ответственность предусмотрена законом за вождение без документов. Министр культуры Хошбау Дидаев подвел итоги внеплановой проверки работы учреждений культуры Шелковского муниципального района. В результате проведенной инспекции было выявлено множество нарушений. Так, кружковая работа в учреждениях практически не ведется. Министр также провел встречу с работниками культуры района. Здесь обсудили имеющиеся проблемы и задачи на ближайшее время. Руководству органа культуры района было поручено в срочном порядке решить имеющиеся нарушения. В ходе такой работы мы в этом районе, Шелковском районе, не находим качественную работу, не находим прежде всего правильный подход, качественный подход к проводимой работе. В Аргуне сегодня прошел чемпионат республики по любительскому боксу. Участие в соревнованиях принимали около 100 спортсменов в 10 весовых категориях. Лучшие боксеры по итогам чемпионата смогут попасть в сборную республики. Не пропустил масштабное спортивное событие и наш корреспондент. Чемпион мира среди студентов прошлого года Имам Хатаев готовится покорить мировой Олимп и в этот раз. Однако теперь боксеру надо начинать с самого начала. Достойных соперников немало и на республиканском чемпионате, говорит спортсмен. Поэтому серьезно нужно подходить к каждому сопернику. Главная цель России. Россия результаты. Сон готовится. Мосу поддержку. Рамзан. Кроме имама, именитых боксеров на чемпионате Чечни немало. Есть и чемпионы России, Европы и даже кандидаты на участие в Олимпиаде. Всего в Аргунском зале РСК «Ахмат» собрались около 100 спортсменов. В основном в каждой из 10 весовых категорий по 2 или 3 равноценных боксера, каждый из которых имеет все шансы попасть в сборную региона. Наши боксеры, я вам скажу, что уже заявили себя, скажем, на российском пространстве. На чемпионате России мы где-то, как минимум, наверное, 3 спортсменов представим, скажем, от нашей республики. Потому что интерес, боксерский интерес, скажем, любительскому боксу, особенно перед Олимпийскими играми в России очень высок. Конкуренция очень большая. Сегодня в ринге спортсмены оспаривают только право выйти в финальную часть чемпионата. Но, несмотря на это, чувствуется немалый накал страстей. Наблюдает за поединками подопечных и президент Федерации бокса Чечни Саламбек Исмаилов, а также и другие гости. Поддержать хозяев пришли местные болельщики. На 19-й поединок дня в ринг вышел Имам Хатаев. Свой первый бой чемпион мира ожидаемо завершил досрочно. В этом бою техническим нокаутом победу одержал боксер красного угла Имам Хатаев, город Грозный. Весовые категории растянулись от 49 до плюс 91 килограмма. Большое количество участников объясняется тем, что в этом году чемпионат собрал участников со всех районов республики. 8 боксеров даже в абсолютном весе. Фаворит в самой высокой категории Замбек Ацаламов в ринг выйдет одним из последних. Соревнования продлятся несколько дней. Сегодняшние победители уже завтра сойдутся в споре за место в финале, который пройдет в пятницу. Зураб Центроев, Хамзат Аюбов, Юнади Шалаев. Новости. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться в официальной группе телеканала «Грозный» ВКонтакте. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами, и до встречи.